Assalamualaikum hurmatli ko'ruvchilar. Men bugun tanishdim bir turk bauırımız bilen ko'g'irchinlarga non beradi ekan. Yani bular da ko'g'irchinlar bu kishini tanıydı ekan. Негізі din salasından bilimi var ekan. 7 yıl Türkiye'de din salasında okugan ekan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana жерге Торғай отырып жатыр да. Onlar uyaladı. Uyalgаны için onlara bölük verelim. Да, Торғайлар ұяла ма? Uyaladı benden. Торғайлар басқа жақта отыр енді өздері. Ешқандай торғайлар. Мына жерде көгершіндер. Ал evet бауырым, берін келіңізші кішкене. Ассалаумалейкум. Левент бауырым. Бұл енді көгершінге тамақ беріп жатсыз. Қашаннан бастады? Өзіңізді tanıştırıp айтып кетсеңіз бір. 3 yıl burun ben Astana'ya geldim. Burun Almatı'da bulganım. Astana'ya geldim. 100 metre ağrı. Birinci sık aranı alganım. Sol kezde mengil kelgen elde turgan da otobüsten düşen Münih'te geldim. Karasam kustar. Orun da var. Aç. 3 yıl burundan basaldım. Kaçan cerge kar tüse de köktemge deyin bir nan üyde mayda casap akilim. Cazda onlar beni karamaydı, ben onları karamayı bıraktıysa köktemge deyin onlara bir nan verim gerek. Onlar beni bilediler. Şapkamdan bilediler, kürkemden bilediler. Sizi tanıydı? Tanıydı. Yolda beni karşılaydılar. Onlar beni kütü atır. Saat çok kollarında. Vakti bilediler bırak. Benim kelgenimi sezdiler, bilediler. Caksı. Bunlar kadar nam bergenimiz, tamak bergenimiz caksılık yemez. Bizge pars. 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 Cerde, topraktı, ağaçtı, körgen alemde ne varsa bunların beğeni Allah bizim için yarattı. Hayvanlar da bizim için yarattı. Kur'an'da da yazıvatır. Onlar benim davusu çıkmaydan kulum dedi. Biz de kulumuz. Onlar da kul, onların davusu yok, mıyı yok. Onlar bizge emanet, biz onları kullanmamız gerek. Cağdayımız olsa da olmasa da hiç kim ayıtmasın benim cağdayım yok dedi. Üyde artık nanlarınıza terezide, balkonda bir yıl geçineseniz bunlar öğrenediler, bilediler. Vapşi darada bir aç kalmaydı, bir hayvan kalmaydı. Huday'dan caratkanını karasanız Huday da sizi karaydı. Ben sola öyle vatımın, görüyorum rahat, günde bir nam vermesem özümde cegim kelmeydi. Nadir. Solay. Негізі бір жаңағы неден басталды бұл? Bu hangimesi 15 yıl burundan başladı. Şimdi dala soğuk. Sizde ben vaktinde köp almayayım. Kıskadan aytamın. Ben de ülkenin business bolgan. Ben 15 yıl, 16 yıl taze bilmiyorum kadar. Bankrot bolgan mı? Ben de business bolgan, 30 master bolgan, bir salon bolgan. Karıcı ben bankrot bolgan'da bir cevap tasadı. Tekkana bende bir malar sık oldu. Sol kezde malar sıkın altında Kişkentay it balası. Kişkentay küçük. Onu gördüm. Bir ağamız onu iteri batır. Ayağına soku batır. İti aldım ben. Benim sıkı yapardım. Karşımda bir pamuçluk bolgan. O günde 155 lira akçe bolgan. 155 lirayla bir süt bir nan alırsınız. Onu da yakacağım. Abet takacağım. Balayı çağırdım. Bağır dedim bir süt al, bir nan al. Bu itki tamaklandıramızı. Bırak itini onda aç bolganı ben bilgen yok bunun. Balak gitti, ak geldi. İtki ben talelka dayındadım. Kazanıp içine saldım dersen. İtin razmeri nan siyahta, süt siyahta. Beğenciyip tasaladı. Dıngırda batır cegin kezinde de. Bırak karasam 2 gün, 3 gün mamasını jokaltkan it küçük aç bolgan. Sol kezde cüreme rakatlık oldu benim. İti tamaklandırganım, özümün tamak işimde gene kanday ıngaylı oldu, jaksı oldu diye oylanan kezimde zıvanak geldim abi bir dostumdan. Karaçı kıskaytama 1550 lira
Mıngabat diyeyim sizge. Bir zakas düştü. Normalde bir zakas düştü. Sekund'a düştü. Bir sekundun Bir içinizde sekundun içinde düştü. qaytib keldi anavunuz. Kaytıp geldi. 155, 1550 dip bir sekunddan keyin geldi. Bu kelgeni de sizge bir malotokman buraytın siyahta basınıza kirgizdiredi. Onu sezinesiniz. Onu aytuğa olmaydı. Onu ömür sürü gerek. Ömür sürgende onu körü gerek. O baskaca bir narsa. Onu ayt almayın. O tilde jetpeydi, mıyda jetpeydi. Sekundda keledi. Ben sonra aytam. Mehsan 155 berden koysan alsan mıngabat deyip bunu sezinesiniz. Sodan keyin kuvanıştan cırlaysınız. Akçanın köp bolganından yemez. Bereçe soldan bassagan bir jaksılık jasaganımızı Allah körü atır. Endi Allah görse boldu bizge işlerse de olmaydı. Camanlığımız da köredi. Jaksılığımız da köredi. Son için bu hayvanları tamaklandırıp nam bergenimiz Kuday'dan rızasını alsak boldu. Bunlar ben misalge kolumdan onu koysam kolumdan da ciydiler, üyrengenler. Bırak ben ondayca sam gelmedi. Aç hayvanlar, ciğ gerek bunları. Gördün mü? Bir nam bitip kaldık hazır. Evet bavurum. Endi siz degan din salasından okugansiz, din biliminiz var. Soндықтан Құдай қаласа бүгін енді осымен доғара отырайық та, болашақта бір жылы жерде микрофонды қосып бір сұхбат жасақ қалай қарайсыз? Болады inşallah. Eğer kişkeni bir faydam olursa, kişkeni insanlarga, hayvanlarga, kişkeni bir kömekim bolsa, bärin adayımın, bäri boladı. Vakt tapuga boladı. Ömürde jaksırlık üçün vakt var bu. Жақсы, рахмет бауырым. Sizge de rahmet. Allah razı olsun. Ал, құрметті көрермен. Міне Тоқберген ағамыз да осы жерде көгершіндерге жем беріп осы жерде қарап тұрады да. Аға, осы көгершіндер туралы айтып кетсеңіз. Ассалаумағалейкум. Мына енді уағалейкумассалам, армысыңдар жамаат. Мына бұл енді 3-4 жыл болды қазір едім көгершін әуелі шамал азыздан. Бұл не енді шариғатта да бар. Бізде енді құстың ұясында бұзбағанымыз. Жалпы біз табиғаттағы қандай жаратылыс бар, мейлі хайуандар болсын, мейлі жабайы аңдар болсын. Біз солармен міндетті түрде байланысып тұрамыз, қуаттық жүйеміз бар. Мына әруақ дегеннің өзі, мына барлық мына жаратылыстағы бүкіл жаратылыстағы мынау жанды нәрселердің бәріне байланыстық жүйе, портал. Яғни сен сайтта ашсаң браузер дейді ғой. Қандай браузерға кіресің, бұл сайттарменен керек-керемесін, сондай әр адамның өзі браузері әруақ жалған түрін. Әруақсыз ешқандай. Сондықтан бұл жерде мына көгершіндерде, құстарда біздің мына 5-ші дәреже ақпарат бар. Бұлар 5-ші дәреже ақпарат. Яғни бұларда Алла тағаланың жасырын ақпарат сақталған, хабаршы. Соны енді ол не? Біздің әруақтарымыз арқылы ғана оны оқи аламыз біз. Бұл бойынша тікелей біз оны ақпаратта алынмайды. Ешқандай оны басқа әлемде алынмайды. Сондықтан несі бұнда тұрған, мысалы, неде торғай туралы не бар. Торғай мен енді құстармен сөйлестіріп көрді енді түсімде. Сонда торғайды бір бүркіт қуып келді де, бір келіп маған келді, қойныма кіріп кетті. Сосын не болды десем, анау деген мені ұстап ала жаздады дейді да, мен 60-тағы шалмын дейді. Көрдің бе, 60-тағы шалмын. Сонда сол кезінде 60-қа келген шалдардың көбінесінен сондай құсқа жалғанған ақпарат қалды. Құстық неге? Құстық. Осы яқында көгершінде де әрбір адамның өзі ақпараттық жүйесі бар. Сондықтан бұл жерде мына қазақтың ата дәстүрі сол. Bir жағынан екінші жағынан бұлар енді қыстың күн жейтін тамақ жоқ. Мен әдейі алдырып ай сайын 2 қап жейма сол жемдерін сол беріп отам садақа. Я бұрынғы шариғатта бар ғой, мына егінді егу керек та тастап кетіп құрт құмырсқа жесін дейді. Біз табиғат солай күткен халқымыз. Сондықтан мынау әрбір аңның жемін бүкіл есін дайындап отыру керек. Мына ақбөкендерді қазір қырып атып атым, солар өздерін өздері атып атыр. Қазір еткен оған бізге мұқтаждық жоқ қой, тамақтың бәрі бар. Біз қазір осы табиғатымыз, қазір аң, құсымыз, жәндіктеріміз көбейген сайын біздің қуатымыз ба табиғатпен алмасу біз арта береді. Яғни ғылымды болу үшін, қуатты болсын, дені-сау болсын, ең бірінші жер анағымен сәжде дейді. Жер анаға сәждеміз осы табиғат, ағаш, құс, мал деген. Міне қазір көгершіндер келеді, тамағын жейді. Сосын түстен кейін кетеді,
күнделік келіп отырады. Жаңа ғана бір түрік бауырымды түсіріп келатың, олар да енді деген біраз хикметтер айтты. Соның жалғасы болсын бұл сюжет. Бұл енді бұл жерде хикметтер көп, енді оны қазір мен айта бергенмен болмайды. Негізі халықты мен мезгіп болдым да. Айтатын бір хикметтер, мен сол хикметтерді, мысалы, сендерден көрінсе деймін да. Сендерден сол хикметті көрінсе, мен қазір ештеңе айтпаймын. Сендер сол мен көрген хикметтерге жалғанып, соны халық айтса, міне сол дұрыс болады да, шынайы болады. Құр мен айта бергенмен ол бәрі қазір ертегі сияқты. Айта сөйлесе ол туралы не айтатын, мысық не айтатын. Мысалы, ғана сиырдың да бір хикметін көрсетті. Алсам сиырды жаңа бауыздайын деп жатыр. Маған да сиыр адам болып сөйлеп жатыр да. Аналарға айтшы дейді, аяғым дұрыстап байласын, мен қазір қиналамын ғой дейді. Көрінді, біз сонда Құран оқып, малдың аяғын бауыздап, мықтап байлаудың өзіне де мән бар. Бір аяғын бос қояды, ол дұрыс емес. Ана малдың аяғын мықтап байлап қою керек, қозғалмау керек, сонда қиналмайды жан. Егер қозғалса, ол қозғалсын бері қиналады. Жан шық болмайды. Мына арабтарда қазір түйен түрегеліп тұр, сойып жатыр да, азап беріп жатыр. Малды сол аяғын сол Құранда айтылған ғой. Сондықтан әр нәрсенің қатынасы қазақтың дәстүрінде тұр. Ең шариғаттың тазасы да, адамдықтың да жоғары дәрежесінде қазақтың ата дәстүрінде тұр. Бізде барлығын құмырсқан да біз ұясын бұзбаған. Жақсы аға. Дегендей. Амандық болсын.